Hello students, I am Sharad Patil. Today we are going to learn the 10th standard lesson 1.2, An Encounter of a Special Kind. This is the story written by Tapan Mukherjee, and it is the story of a young boy who rescued one of the baby langur. See, an encounter of a special kind म्हणजेच एक वेगळी भेट, एक अनोखी अविस्मरणीय भेट. My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. पश्चिम बंगालमधील राणीगंज येथे एका खाजगी कंपनीमध्ये माझे वडील वैद्यकीय सेवेत कामाला होते. The officers of the company were housed in individuals bungalows inside a large campus. एका मोठ्या आवारातील स्वतंत्र बंगल्यांमध्ये कंपनीच्या ऑफिसर्सची राहण्याची व्यवस्था केलेली होती. Our house was in the corner of the campus. त्या आवाराच्या एका कोपऱ्यावर आमचे घर होते. The officers club was adjacent to the boundary wall of our garden. आमच्या बागेच्या कुंपणाच्या भिंतीला लागूनच ऑफिसर्सचा क्लब होता. The compound was luxurious with green grass, colorful flowers and a host of tall and majestic trees. रंगीबेरंगी फुले, हिरवळ आणि अनेक उंच डेरेदार वृक्षांनी तो परिसर बहरलेला होता. The seasonal vegetables in the kitchen gardens of the households and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. घराघरातील स्वयंपाकघरांच्या परसांमध्ये लावलेल्या मोसमी भाज्या आणि बहारदार झाडांमुळे अनेक प्रकारचे पक्षी व खारी इथे कायम आकर्षित होत असत. A group of langurs had even made their den in an अस्वस्था tree nearby. जवळच अस्वस्थाच्या म्हणजेच पिंपळ झाडावर वानराच्या एका टोळीने तर मुक्कामच थाटला होता. They had all became a part and parcel of our existence and daily life. ते सर्वजण आमच्या अस्तित्वाचा आणि दैनंदिन जीवनाचा जणू अविभाज्य घटक बनले होते. A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God creation. एका शनिवारच्या दुपारी घडलेला एका लहानसा घटनेने मात्र माझ्या मनावर सखोल परिणाम केला आणि परमेश्वराच्या अजब किमयेचा एक अनोखा पैलू माझ्या समोर उलगडला. It was a few days into the पूजा वकेशन. दुर्गा पूजेची सुटी होऊन थोडे दिवस झाले होते. Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published especially for children in the festive season. इतर अनेक मुलांप्रमाणे या सुटीत मलाही सणासुदीच्या काळात खास मुलांसाठी प्रकाशित होणाऱ्या विविध मासिके आणि गोष्टींच्या पुस्तकांमध्ये बुडून जाण्याची संधी मिळाली होती. After a hearty lunch, my parents and my younger sisters lay down for an afternoon nap. I settled down with a storybook. दुपारच्या भरपेट जेवणानंतर माझे आईवडील व लहान बहिणी वामकुक्षी घेत पडल्या होत्या आणि मी एक गोष्टींचे पुस्तक घेऊन निवांत बसलो होतो. The quiet afternoon presented the perfect backdrop
for reading an adventure story. दुपारचे ते शांत वातावरण एखादी साहस कथा वाचण्यासाठी फारच अनुकूल होते. The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring, the intermittent chirping of house sparrows, the harsh cawing of crow, the shrill call of kite flying high above the ground. त्या शांततेला मधूनच माझ्या घरच्यांचं घोरणं, चिमण्यांचा चिवचिवाट, अधूनमधून कावड्याची कावकाव आणि उंचावरून उडत जाणाऱ्या घारींचं कर्कश ओरडणं भंग करीत होतं. Minutes tickled by. I became deeply absorbed in book. थोड्या वेळातच मी पुस्तक वाचण्यात फार गढून गेलो. Suddenly, I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. अचानक मला दूरवर भटक्या कुत्र्यांच्या जमावाचा भेसूर भुंकण्यांचा आवाज ऐकू आला. I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have concerned a hapless pig. एखादा बिचारी डुक्कर त्या कुत्र्याच्या तावडीत सापडले असेल असे वाटून प्रथम मी त्या गलक्याकडे दुर्लक्ष. But soon the barking became louder and more aggressive, and the alarmed cawing of a flock of crows added to the cacophony. मात्र काही वेळात ती कुत्री अधिक त्वेषाने भुंकू लागली आणि कावड्यांच्या भीतीदायक कर्कश ओरडण्याने त्या कोलाहलात आणखीनच भर पाडली. I also heard the disturbance approaching closer. मग तो गलका जवळ येत असल्याचे मला जाणवले. Curiosity got the better of me. माझी उत्सुकता बळावली. Leaving the book aside, I rushed to the veranda to see what was going on. पुस्तक बाजूला ठेवून मी काय चालले ते पाहण्यासाठी व्हरांड्यात. I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. क्लब हाऊसच्या छपराच्या दिशेने नजर टाकतो तर काय, मला तिथे भयंकर काहीतरी दिसले. A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly beating it all over with a definite intent to kill. एक बलदंड वानर, बहुधा त्या टोळीचा म्होरक्या असावा, एका वानराच्या पिलाला पकडून त्याला जीवे मारण्याच्या इराद्याने त्याच्या शरीराचे निर्दयपणे लचके तोडत होता. The helpless mother of the baby and other lesser members of the langur group were scattered on the roofs of the buildings nearby, watching the baby being killed. त्या पिलाची केविलवाणी आई वानरी आणि टोळीतले इतर दुर्बळ वानर आजूबाजूच्या इमारतीच्या छपरावर गोळा होऊन असहाय्यपणे पिलाचा जीव जाताना पाहत होते. I recall the terrible custom in animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. प्राणी जमातीत वर्चस्व असणारा एक नर वानर सहसा दुसऱ्या नर वानर पिलाला किंवा प्रौढ नराला त्याच्या टोळीत जगू देत नाही, अशी एक भयंकर रूढी आहे, त्याची मला आठवण झाली. Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. जराही वेळ न दवडता मी हातात एक भक्कम काठी घेतली
आणि त्वेषाने भक्ष्याच्या मागे लागलेल्या त्या वानराच्या दिशेने एक दगड भिरकावला. The langur was so infuriated that it hardly took any notice of any assault. पण तो वानर इतका आक्रमक आणि हिंस्र झाला होता की माझ्या हल्ल्याने तो जराही विचलित झाला नाही. मग मी आणखी दगड मारायला सुरुवात केली. But then I started throwing more stones. कुत्री देखील आणखी जोरात भुंकायला लागली. The dogs on their part raised their pitch of cry. The changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from sloping roof over the veranda. अचानक बदललेली परिस्थिती आणि अज्ञात ठिकाणाहून झालेला अनपेक्षित हल्ला यामुळे त्या वानराला वरांड्याच्या उतरत्या छपरावरती पिलाला टाकून पडून जाण्यावाचून पर्यायच उरला नाही. The baby was listless and appeared to be dead. ते पिलू अगदी गलित गात्र आणि अर्धमेले झालेले होते. As its baby started a slide down, the excitement of the pack of dogs grew manifold at the prospect of a good kill and meal. त्याचे शरीर उतरत्या छपरावरून खाली घसरायला लागलेले पाहून आयती शिकार मिळाल्याच्या आशेने कुत्र्यांचे घोडके आणखीन चेकाळले. Keeping the dogs at bay with a stick, I managed to catch hold of the baby langur's tail just as it tipped over the edge of tiled roof. हातातल्या काठीने कुत्र्यांना दूर ठेवत मी छपरावरून खाली पडण्याच्या बेतात आलेल्या त्या वानराच्या पिलाची शेपूट पकडली. The baby appeared inert and lifeless. ते पिलू निश्चल आणि निष्प्राण झाल्यासारखे वाटत होते. It was indeed a male baby. आणि हो, ते खरोखरच नर पिलू होते. By this time, my parents and sisters had come out onto the veranda and were witnessing my rescue operation. आता पावेतो माझे आईवडील आणि बहिणी वरांड्यांमध्ये येऊन माझे बचाव कार्य पाहत उभे राहिले होते. Some of our neighbors had also gathered in the distance. आमचे काही शेजारी दूर अंतरावर गोळा झाले होते. I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. वानराच्या पिलाला मी आमच्या परसबागेत घेऊन गेलो आणि त्या कोंबड्यांच्या खुराड्यामध्ये अलगदपणे झोपवले. His body was full of deep bite marks and scratched. त्याचे शरीर खोल जखमांनी आणि व्रणांनी भरून गेले होते. Blood was oozing from some of the wounds. काही जखमांमधून रक्तही ओघळत होते. The baby remained motionless. पिलू निश्चित पडले होते. My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. माझ्या वडिलांनी प्रथमोपचार करून त्याच्या जखमा स्वच्छ केल्या, त्यामुळे त्यातून रक्त यायचे थांबले. I was relieved to find out that the baby was breathing even though his breaths were shallow. पिलाचा श्वासोश्वास मंदावलेला असला तरी तो चालू आहे हे पाहून मला हायसे वाटले. Splashes of cold water made the baby stir, and after a few shaky attempts,
he sat up. पाण्याचे हबकारे मारल्यावर पिलाला शुद्ध आली आणि धडपडत प्रयत्न करून ते कसेबसे उठून बसले. He was in a state of shock and started trembling like a leaf in the wind. ते भेदरलेले पिलू वाऱ्यामुळे हलणाऱ्या एखाद्या पानासारखे थरथरत होते. His two little twinkling eyes welled up with tears and he started to sob with a muffled cry. त्याचे दोन चिमुकले लुकलुकते डोळे पाण्याने डबडबले आणि दबक्या आवाजात हुंदके देऊन ते रडू लागले. Just like a human child would after experiencing trauma. अगदी धसका बसलेल्या एखाद्या माणसाच्या लहान मुलाप्रमाणे. I offered him a peeled banana which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. मी सोलून दिलेले केळे त्याने थरथरत्या हाताने घेतले आणि बिचकत ते खाऊ लागले. My attention was fixed on the revival of the baby langur. वानराच्या पिलाच्या प्रकृतीत सुधारणा व्हावी याकडे माझे सर्व लक्ष लागले होते. Suddenly I had an uncanny feeling of being watched. त्याचवेळी आपल्यावर कोणीतरी लक्ष ठेवून आहे अशी एक विचित्र जाणीव मला झाली. I turned away from the cove and looked up. खुराड्यातून मागे वळून मी वर पाहिले. There sat the mother langur on our kitchen roof watching every move I made. तर आई वानरी आमच्या स्वयंपाकघराच्या छतावर बसून माझी प्रत्येक हालचाल निरखत होती. She simply sat there quietly as if convinced that no harm was being done to her child. जणू काही आपले पिलू सुरक्षित आहे याची खात्री पटल्यामुळे ती शांत बसून होती. Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. दरम्यान त्या पिलाला आपल्या आईच्या तिथे असण्याची चाहूल लागली आणि ते मोठ्याने हमसून रडू लागले. I retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby. आईला तिच्या पिलाकडे जाता यावे म्हणून मग मी खुराड्याच्या दारातून माघारी वळलो. Immediately, the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. त्याची ताबडतोब खाली उतरून खुराड्यापाशी आली आणि पिलाला तिने आपल्या हातात उचलून घेतले. She gave the baby a thorough body inspection to check his injuries and then cuddled him tightly in her bosom. त्याच्या शरीरावरील जखमांची तिने बारकाईने कसून तपासणी केली आणि आपल्या छातीशी घट्ट कवटाळले. The baby found great solace in her caring arms. तिच्या मायेच्या मिठीत पिलाला दिलासा मिळाला. The mother sat still with the baby in her lap for a few minutes. काही मिनिटे त्याला मांडीवर घेऊन आई वानरी तशीच बसली. It was almost as if she was pondering over her options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. बहुधा पुन्हा हल्ला झाला तर पिलाला वाचवण्यासाठी काय करता येईल याची ती विचार करीत असावी. For a few seconds, the mother langur looked straight into my eyes. काही क्षणांसाठी त्या आई वानरीने माझ्या डोळ्यात डोळे घालून पाहिले. Even today, I cannot forget that look in her eyes, showering silent gratitude on me for saving her child.
आपल्या पिलाचे रक्षण केल्याबद्दल मूकपणे कृतज्ञता व्यक्त करणारे तिचे डोळे मी आजही विसरू शकत नाही. I was overwhelmed by the emotion, the sentiment and the way she said thanks to me. तिच्या डोळ्यातले ते भाव आणि माझे आभार मानण्याची तिची पद्धत पाहून मला भरून आले. There sat a universal mother holding a stricken child in her lap. माझ्या समोर आपल्या दुःखी कष्टी बाळाला कवेत घेऊन दिलासा देणारी साऱ्या विश्वाची माता तिथे बसली होती. Then in a flash she jumped with her baby clinging to her belly and reached our kitchen roof. त्यानंतर क्षणार्धात आपल्या पिलाला पोटाशी घेऊन तिने आपल्या स्वयंपाकघराच्या छतावर उडी मारली. She surveyed the area for the vicious male langur and then leaped away in the direction opposite to the place of the violent encounter. त्या निर्दय नर वानराचा कानोसा घेत तिने आजूबाजूचा परिसर निरखला आणि त्या बाजूने ती भीषण हल्ला झाला होता त्याच्या विरुद्ध दिशेला झेप घेतली. The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone stick the right chord, the relationship hums into action. एका आई आणि पिलाच्या त्या ओझरत्या भेटीने मला खात्री पटली की प्राणी मात्रांचा एकमेकातील संवाद आणि परस्पर दृढ विश्वास ही खरोखर सत्य गोष्ट आहे आणि एकमेकांच्या मनाच्या तारा जर योग्य रीतीने छेडल्या गेल्या तर ते नाते अधिक सुरेल बनते. The mother langur showed me that the food was not only means of communication between man and animal, but that there were the other means of establishing a bond through trust, compassion and mutual understanding. आई वानरीने मला दाखवून दिले की मनुष्य व प्राणी यामधील संवादाचं साधन फक्त अन्न नसून त्यांच्यातील नाते दृढ होण्यासाठी परस्पर विश्वास, अनुकंपा आणि सामंजस्य यासारखे इतरही अनेक मार्ग आहेत. 55 years have passed since that day. I am now 70 years old, but I still fondly remember that encounter of a special kind. त्या दिवसाला आता 55-70 वर्षाचा आहे, पण त्या अविस्मरणीय भेटीची आठवण मी आजही माझ्या उराशी प्रेमपूर्वक जपली आहे. तपन मुखर्जी. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या लेसनमधून तपन मुखर्जी आपल्याला सुचवू इच्छितात की प्राणी मात्रांवर प्रेम करणे हे प्रत्येकाचं आद्य कर्तव्य आहे. प्राणी जरी बोलू शकत नसले तरी त्यांच्या भावना ते विशिष्ट कृतीतून स्पष्ट करत असतात आणि म्हणून भूतदया ही सर्वात महत्त्वाची आहे असं आपल्याला या लेसनमधून जाणवते. धन्यवाद.